ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। ਜਮਦੂਤ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। और तेरी सज़ा यही है कि तू धरती ते वापस आएगा और जब तक तू अपनी मूर्खता के उपर लगातार 3 बारी हसेगा नहीं तद तक तेनों इस जमलोक विच भी जगह नहीं मिलेगी। और हुक्म की पालना के तहत वो जिहड़ा जमदूत सी उन्होंने धरती के उपर भेज दिता गया। जदों जमदूत धरती ते आया, सर्दियों के दिन सी, वो बड़ी ठंड नाल कंब रहा सी तां लागों दी एक जिहड़ा आ जुत्तियां नूं गन्नण वाला एक चमार जिहड़ा व्यक्ति आ वो लागों नहीं लंघदा है। वो सारा कुछ देख के लागे रुक जाता, उन्होंने पुछदा कि यार इन्नी ठंड दे विच तू बिना वस्त्रां दे कंब रहा है, बाकी तेरा परिवार, तेरे कपड़े, तेरा खाण पीण कित्थे आ, सारा कुछ किवें है। जमदूत जिहड़ा आ उन्होंने मोटी मोटी गल दसदा कि मेरे कोल कुछ खाण पीण दा जां रहण दा कोई प्रबंध नहीं। वो व्यक्ति कहंदा है कि तू मेरे नाल मेरे घर चल, मैं तेनू सारा प्रबंध करता हाँ, पर यह गल भी याद रखी कि मेरी घरवाली जिहड़ी है वो बड़ी कबत्ते सुभाਅ दी है, वो थोड़ा जिहा गुस्से च तेनू माड़ा चंगा बोलूगी, पर तू परवाह नहीं करनी, तू फिक्र नहीं करना। और जदों वो वापस वो घर जाते हैं तो मूहरे तो वो जिहड़ी इस्त्री है, वो चमार व्यक्ति की जिहड़ी घरवाली है वो मिलती है और उन्होंने मिलदे सारी जदों व्यक्ति दसदा है कि ये मेरे नाल मेरा दोस्त आया है, इहदा खाना पीना इन्हें रहना साडे कोल ही आ, तो वो उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर दिंदी कि मेरे कोल अजिहा स्यापा नहीं हो सकता, मेरे कोल अजिहा काम नहीं हो सकता, तू जिथे मर्जी इहनूं लैके दफा हो, मैनूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं हैगा। जिहड़ा जमदूत है ये सारा कुछ देख के अपनी मूर्खता ते पहली बार हसदा है और हसदा इस करके है क्योंकि वो ये गल औरत नूं दस नहीं सकता कि मैं कौन हाँ और औरत ये गल समझ नहीं सकती कि ये कौन है। सैकंडली थोड़े दिनों दे विच वो व्यक्ति जिहड़ा आ जिसके घर दे जिहड़ा जमदूत जिहड़ा आ जिस घर च रहिंदा सी वो जुत्तियां कड्ढण वाला काम 5-7 दिनों के विच जिहड़ा वो सारा सीख लैंदा है और हौली हौली महीने 1.5 महीने च उसदी प्रसिद्धि जिहड़ी आ वो सारे इलाके च हो जाती है और उसदियां जुत्तियां दूर दूर तक विकणियां शुरू हो जांदियां। इस तरह राजमहल तो राजे दे कुछ जिहड़े आ वो पैरोकार जिहड़े आ राजे दे जिहड़े कुछ जिहड़े सैनिक आ वो आउंदे ने और पुछदे ने कि भाई जिहड़ा फलाना से जिहड़ा जुत्तियां बनाउंदा है असीं उहनूं मिलना है, उहनूं मिलदे आ और दसदे आ कि साडे कोल जिहड़ा चमड़ा आ ये बड़ा स्पैशल है, ये बहुत कीमती है, तू मेहरबानी करके इसकी बड़ी शानदार जुत्ती जिहड़ी आ वो राजा साहब वास्ते बनाउणी है, पर इस गल दा खास ख्याल रखी कि तू केवल जुत्ती चमड़े की जुत्ती ही बनाउणी आ, ना कि कोई स्लीपर या इहो जी होर कोई चीज़ नहीं। वो कहंदा जी ठीक है। 1-2 दिन बीतते आ तो व्यक्ति जिहड़ा आ उस चमड़े के जिहड़े आ वो स्लीपर बना दिंदा है। ये देख के जदों उहदा जिहड़ा मालिक है वो जिहड़ा चमार है वो जमदूत दे कोल आउंदा है ते देखदा, वो कहंदा कित्थे वो राजे दी जिहड़ी जुत्ती बनाउण लई दित्ती सी, ते वो गाड़ियों स्लीपर फड़ाउंदा ते वो बड़े गुस्से च आउंदा है और गुस्से च आके एक जोर दी सोटी जिहड़ी आ जमदूत ते मारदा है कि तू तो मेनू मरवाएगा, तू आप ते मरना ही है, तू मैनू भी मरवाएगा, क्योंकि राजे ने सिर्फ ये गल साफ कही सी कि जिहड़ी आ इस चमड़े दी, क्योंकि चमड़ा कीमती सी होर उन्हां दे कोल चमड़ा है नहीं, इहदे वंडे सिर्फ जुत्तियां ही बननियां चाहीदियां सी, स्लीपर नहीं सी बनने। पर हुण उहने स्लीपर बना दिते सी, पर उत्थों दे जिहड़े हैगा सी उस एरिया उत्थों दी एक पुरानी रीत सी कि जिहड़े स्लीपर सी ना वो केवल मुर्दे नूं पहनाए जांदे सी। उन्हें चर नूं अचानक जिहड़े वो सैनिक आ वो दौड़े आउंदे आ उस व्यक्ति दे कोल ते उहनूं पुछदे कि तू जुत्ती बनाती,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਲੀਪਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਪਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਮਦੂਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਹੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਸੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਰੱਥ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਸਵਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ। तो ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅਨਾਥ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੰਪਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਬੜਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਜਮਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਉਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।